بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم الانور وزیر کتونکو زه د پاکستان میډیکل کمیشن مخې ته موجود یم چې کوم د میډیکل سټوډنټان دي هغوی دلته کې احتجاج کړی دی. په دې کې د ټول ملک نه سټوډنټانو باقاعده شرکت هم کړی دی. خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، سند چې کوم د میډیکل طالب علمان دي هغه دلته کې باقاعده خپل احتجاج ریکارډ کوي. د دوی چې کوم مطالبات دي هغه څه دي، د دوی مسایل څه دي، دوی ولې دلته راغلل، په احتجاج مجبوره شول. نو دوی سره به موږ خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. نام د څه دی؟ د کوم ځای نه راغلی؟ ما نام ابوبکر صدیق دی. زه بیسیکلی ساوت وزیرستان ایجنسي نه راغلی یم. ولې راغلی دلته؟ په څه وجه باندې او دا احتجاج چې کوئ څه مسایل دي؟ دا اصل کې چې 2020 کې پاکستان تحریک انصاف چې چونکه موږ پرایم منسٹر دی عمران خان دغه یو امینډمنټ 13 امینډمنټ پاس کړی و. په امینډمنټ کې دا کړی و چې د هر صوبې پورا ملک پر به یو نیشن ون امډیکیټ، مطلب کې یو سبجیکټ یک یو ټیسټ ودین 9 سیکنډ تاسو به موږ ریزلټ درکو. لیکن چونکه دغه 2021 ته یو کال نه کېږي، سو دغه وجه چې کوم دغه کال چې کوم ریزلټ روان دي دغه بالکل برعکس روان دي. دغه کال 64 ټیسټونه پورا پاکستان کې کنډکټ شوي دي. چاته مشکل ټیسټ راځي، چاته ارزان ټیسټ راځي. ما ته خپل بیسیکلی ارزان ټیسټ راغلی و، خو چې کوم ملګري دي هغه مشکل ټیسټ راغلی و. نو ډېرې مسلې په ایشوز په نیټ کې راځي. فار ایگزامپل ما په چې کوم حال دی کنه هلته نیټ تیز دی، بل حال کې دی که هلته نیټ سلو دی. نو چې هلته نیټ سلو دی چې کله دغه ایم سی کیوز نیکسټ کوي هلته پروسیسینګ کې ډېر ټایم راځي. نو هغه 3 غنټې ټایم کې 3.5 غنټې ټایم کې دغه خالي 150 ایم سی کیوز کور کړي او زه غواړم ایم سی کیوز کور کړم. بله دغه مسله دغه ده چې کومه لکه چې کوم سکرین دی کنه هغه آف کېږي. چې کله سکرین آف شي نو په پام به چې ان کوي بیا به آی ډي ور لاګین کوي. چې آی ډي کله ور لاګین کوي بیا به ټایم پش راخلي، بیا به پروسیسینګ ټایم شروع شي. درېیمه چې کومه مسله دغه دی چې کومه 15 سپتمبر پر چې کوم ایم سی کیوز دی کنه فار ایگزامپل زه چې کله ټیسټ ورکم ما 200 ایم سی کیوز شور و، ون سټوډنټ شور دی. خالي زه دا انفرادي خبره نه کوم، زه تا ته د 2 لکه خلکو آواز دررسوم چې هر انسان ټیسټ انتهایی ایزی دی. موږ ټیسټ وکړو، ډېر نه ډېر چې فرق پشي راشي 10 ایم سی کیوز فرق راشي، 15 20 25 30 نه خو ډېر ایم سی کیوز فرق نشي راتللی. خو چونکې چې کله زه ټیسټ ورکم 210 ایم سی کیوز باندې زه بالکل شور وم چې دا انشاءالله تعالی زه به ایم سی کیوز به ما 190 خو به کنفرم وي. خو چې کله ما ریزلټ راځي ما 110 مارکس 115 120 مارکس 110 نه چې 135 نمبر په درمیان کې رینډملی مارکس هر کس ته روان دي. نو چې کومه د اداره د ټیپس اداره، دا ټیپس اداره خالی یوه نیمه میاشت کېږي. آی ټي اداره ده، یوه نیمه میاشت کېږي چې نوې اداره جوړ شوی دی. نو د ټینډر په اخبار کې ورکړی و چې موږ ته آی ټي کمپنۍ په کار دی چې کوم موږ دا ټیسټ کنډکټ کړي. نو دا چې کوم ټیپس کوم کمپنۍ ده دغه یو نیم کال کېږي په دغه باندې چې تفتیش وکړي. پاکستان میډیکل کمیشن چې کوم وایس پریزیډنټ دی علي رضا صاحب دا خپل دغه اونر دی. نور دغه ورکړی دی دغه انتهایی فرست ټایم د پرایویټ اداره ده. موږ 6000 روپۍ پر کس کوم ته ورکړي، ګورنمنټ ته ورکړي دي چې ګورنمنټ موږ ته دا ټیسټ کنډکټ کړي. لیکن چونکې د پرایویټ ته ورکړی دی، د پرایویټ چې کوم اونر دی د خپل علي رضا صاحب دی. نو چیرمن چې کوم دی د خپل علي رضا صاحب دی. نو چې موږ ورته ووایو کنه چې موږ ته یک یو ټیسټ کنډکټ کړي، چونکې 18 امینډمنټ د فنډ مسله راشي 6000 پر کس اخیستې دي 2 लाख تقریبا 1 अरब 20 करोड़ रुपए 1 अरब 20 करोड़ रुपए सरदार से पखले बने बोले कि 1 अरब 20 करोड़ ढेर ज्यादा पैसे दि सर. बिल्कुल 200 स्टूडेंटान दि د मेडिकल नو ظاهره خبره 2 लाख स्टूडेंटान दि सर तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ रुपए सर चरंगे تاسو सर دا مسله کې چې سر تاسو ټیسټ نشه کنټاکټ کوله سر جی. تاسو اوس مطالبات څه دي؟ څه مطالبه کوي سر جی؟ چونکه چکلا دا موږ پروټیسټ شروع کړ سر پورا پاکستان کې تقریبا 1 ویک والی. نو سر په کوټه کې تشدد شو و سر جی. دا انتهایی بده خبره ده چې سر موږ پاکستان مخ لیډ کوو سر جی. دا کسان خو زندگی بر پر نه په موږ به پولیټیشن جوړېږي، موږ به ډاکټران جي یا هر قسم کاس به جوړېږي سر جی. نو که موږ د رشکرۍ چې تاسو به سټوډنټ د خپل حق نه ورکوو نو سر جی موږ نه به څرنګه کسان جوړېږي سر. 15 سپتمبر باندې پورا پاکستان چې پروټیسټ شوی وم سر انتهایی افسوس مقام دی سر جی چې کوم کوټه پولیس سر جی په میل خو پرېږده سر په فیمیل باندې هغه تشدد کړی وم سر، پیرنټس باندې هغه تشدد کړی و. چې کله دا خبره هایلایټ شوله ټویټر ته راغله، پولیټیشن ته کیسه ورسېدله، هغه وجه نه تبدیلی پشې راغله. تبدیلی دا پکې راغله چې کوم کسان اول فیل کېدل میجارټي اف کسان اوس پس کېږي. نو موږ ورته وایو چې تاسو ولې دا پس کوو. موږ دا چې کوم مین مطالبه ده ون نیشن ون امډیکیټ، مطلب دا چې کوم دی ریکنډکټ کړي، دا ټیسټ ریکنډکټ کړي چې غونډ ته اپرچونټي فار ایگزامپل ټولو ته خپل حق ملاو شي. حق ملاو شي سر. لکه دا مونږ ته وایي چې تاسو نه لایق یې سر جی. ما ته خپل اوقات رشکروي چې زه نه لایق یم، ما زه قابل سر دغه د موږ ته کی نه راکوي ریزلټ. چې کوم سټوډنټان نن راغلي دي په دې کې د څومره نمبر وال سټوډنټان موجود دي؟
سر جی په دغه کې داس کسان دي چې سر مونږ سره داسې یو کس راغلی دی سر چې شاته کال بولان میډیکل کالج کې بلوچستان کې 3rd پوزیشن هولډر اوورال بلوچستان کې 3rd پوزیشن هولډر دی اورنګزیب نام یې دی اورنګزیب جعفر موسی نه تعلق ساتي سر نو بولان میډیکل کالج دغه کال هغه خان ته اپلای کوله نو هغه پر نیشنل ټیکټ چې کوم ټیسټ دی هغه پاس کول پکار دی سر ما دلته واورېدل چې دلته چې کوم دي ټوټل چې کوم دا طالب علمان موجود دي د دوی چې کوم نمبر دی هغه بالکل لکه ډېر زیات دي نو چې ستاسو کوم خپل میډیکل دپاره نمبر دی په هغه باندې هم دوی پوره دي نو د هغې د وجه نه پی ایم ډي سي چې کوم رول ادا کوي هغې رول باندې ستاسو څه نظر دی نو سر تاسو د ما شاته چې څوره سټوډنټ وګورم سر جی هر کاس تقریبا کاس بورډ ټاپر دی که بورډ ټاپر خو نه سره اکیډمۍ سر ټاپر یا ټاپ 20 ټاپ 30 کې پوزیشن هولډر دی سر پاکستان ایجوکیشن دا خساره ایجوکیشن دی چې سر ما ته په اف ایس سی کې 1086 مارکس راکړي دي سر بیا زه څرنګه په ټیکټ چې 115 120 نمبر وړم سر دا خو کاغه نه دی سر غپ خبره خو نه دی سر جی نور پاکستان میډیکل کمیشن چې کوم دی سر جی دا سه بهانه یو جوړ کړی دی سر اوس 2 ورځې والی سر دا چې کوم کاغه دی سافټویر دی سر دا هیک شوی دی دا په دا یک شوی دی چې کوم اپکمینګ ټیسټ روان دي سر داسې ټیچران سر جواب سر 9000 MCQs موجود دي چې کوم اپکمینګ ټیسټ روان دي سر نو اتوماتیکلی سر د سټوډنټ اتوماتیکلی پاس کېږي سر موږ چې کوم 15 سپتمبر نه والو سر موږ اتوماتیکلی فیل یو سر ستاسو نام څه دی د کوم ځای نه راغلی یې زما نام محمد عمر ده زه بیلیک فاټا نه تعلق دی فاټا سر زه به تاسو ته جی څه وجه ده ولې راغلی دلته چې تاسو په احتجاج مجبوره شوئ میډیکل سټوډنټان یې ولې مو احتجاج وکړو د پی ایم ډي سي مخې ته جی بالکل ستاسو اول ډېر مهرباني ډېر شکریه اصل کې زه به تاسو دا ووایم که نه چې اول ځل پی ایم ډي سي راله پاکستان میډیکل کمیشن زه به لږ دا هایلایټ کړم تاسو ته چې ټول ته لږ پته ولګي لاست ایئر دوی چې کله پاکستان میډیکل کمیشن راغلو دوی سینټرلایز پالیسي جوړه کړه هغې سینټرلایز پالیسي مطابق به دوی دا وکړه نه چې دوی به پوره پاکستان کې یو ټیسټ سیسټم اخیستو که نه مطلب پوره پاکستان کې به د یو سلیبس پراپر سلیبس جوړ کړو او مکه سلیبس مطابق به د ټیسټ اخیستو صحیح شوه دې نه مخکې به مونږ پروینشل ټیسټ وو زمونږ کې پکې نه به ایټا وه د سیملرلی پنجاب کې به خپل ټیکټ و سیند به خپل و بلوچستان به خپل و دوی اول ځل داسې کله به مسیر راله دوی پوره پاکستان کې نېشنل ټیکټ پالیسي جوړه کړه ټیک شو تاسو ویل اینډ ګډ ډېر ښه کار دی مونږ اپریشیټ کړو ډېر ښه کار دی دوی یو سلیبس جوړ کړو چې دا سلیبس مطابق به مونږ ټیسټ جوړو لاست ایئر هم دوی سلیبس کې ډېر زیات ایشوز ډېر زیات بلنډرز وو خو چونکې لاست ایئر دومره بلنډرز نه و بیا هم زموږ ټیسټ وشو او مطلب زما خپل بیسیکل زه ریپیټر یم زما 161 سکور لاست ایئر راغلی هغې نه مخکې 2019 کې زما 158 سکور راغلی دی لاست ایئر 2 نمبره باندې زما اډمیشن نه دی شوی نو زه دا وایم دا ځل دوی داسې چل وکړو که نه دوی په خپل تیز ویلو چې چونکې مونږ یو ټیسټ الو که نه دا ځل دوی وویل چې نه مونږ پوره پاکستان کې 62 آنلاین ټیسټونه الو زه تا ته وایم که نه چې اول تاسو په خپله ویل چې مونږ یو ټیسټ هم الو که نه ته دا خپل رولز ریګولیشن خلاف ورزي تا وکړه ته څنګه ته مخکې ویل یو ټیسټ هم الو زه تا نه تپوس کوم دا 62 ټیسټونه چې کېږي که نه ورځ کې 2 ټیسټ ته کې که آیا د دې ډیفیکلټي لیول سیم دی دا ممکن ده نه ممکن که نه دې کې تقریبا ډفرنٹ سلیبس راځي دې کې فزیکس پورشن راځي بیولوژي پورشن راځي چې هغه کې ډیفیکلټي لیول ډېر زیات ډفرنٹ نو اول پوینټ خدا شو چې دا خپل خلاف ورزي وکړه زه ټیک شو بله خبر دا پکې راځي آنلاین ستا کار کړی تا یو نااهل ان ایکسپیرینس کس یو اداره چې هغه په خپله جوړه شوې د هغې نه بعد تا هغه ټیپس افیشل ادارې ته ورکړه که نه چې هغه ټیسټ دوی کنډکټ کوي هغه تاسو پته ده پرون هیک شوې ده هر څه ایکسپوز شوي دي چې دوی ته ټیسټ سیسټم پته نشته دوی ته دواړو دوی وره کې ایکسپیرینس نشته که نه علي رضا خو په خپله وکیل دی هغه میډیکل سره لرې سره تعلق نشته هغه خو یو وکیل دی هغه د میډیا باندې پی ایم ډي سي لخوا د ستاسو د فیوچر سره لوبې نه دي بالکل ښکاره لوبې دي زه دا وایم که نه چې دا دومره غټه مسله ده که نه یو کس لاست ایئر 175 سکور اخلي 160 پورې اخلي هغه دا کله چې فیل کوي او زه دې ته حیران یم ډېره د افسوس خبره ده که نه زمونږ پولیټیشن زمونږ چې کوم مشران دي هغه ټول خاموش ولې دي دا ډېره د افسوس خبره ده چې کله دوی موږ سره ووټونه اخلي که نه زمونږ له مطالبې کوي موږ له راځي که نه موږ له کورونو موږ له ووټونه کوي موږ دوی جلسو کې نارې وکړو تیر کال وزیر اعظم چې ون نیشن ون ایم ډي ګیټ نو اوس چې کوم حال دی تیز ځل دی په خپله ون نیشن ون ټیکټ دا په خپله خبره نه دی اوښتي دي خپل رولز ریګولیشن جوړ کړي د هغې خلاف ورځي نو دا خو سینس نه جوړېږي که نه چې څه کم کس کې لږ سینس وي که نه هغه لاست ایئر وایي زمونږ یو ټیسټ الو او دا کته 62 آنلاین ټیسټونه الې بیا واله ویل اینډ ګډ بیا خو خطر کې سره واله زه به اګزامپل درکړم سر تاسو ته انډیا زمونږ همسایه ملک دی زمونږ نه ډیولپډ دی میډیکل فیلډ کې هغوی پوره خپل ملک کې 18 لاک سټوډنټانو یو ټایم فزیکل ټیسټ ورکړو نو هغوی ولې فزیکل ټیسټ ورکړو دې شاته لوجیک دی ځکه آنلاین ټیسټ دا غټ پروجیکټ دا کېږي نه دا پاسیبل نه دی چې دې کې کرپشن ونه شي او دې کې ټرانسپیرنسي راشي نو مونږ سمپل دا مطالبه ده سر جي چې دا دوی ټیسټ کړی دی دا مونږ نه منو ځکه دې کې 62 ټیسټونه شوي دي او اوس لګیا دي خلک فیل کوي ایون تاسو چلو دا ته وایم که زه فیل یم ما ته ریزن وښیه زه ولې فیل یم دا زما حق دی که نه دی ما ته کې اپلوډ کا ما ته کې راکشته ما ته پته ولګي زه ولې فیل شوی یم نه دوی وایي چې تا ته به مونږ پته نشته ته ایون اوبجیکټ نشي کولی ته په کوډ باندې اوبجیکشن نشي کولی چې تا ته پته نشته چې تا ټیسټ څنګه شوی دی د پی ایم ډي سي په رول باندې پی ایم ډي سي چې کوم رول ادا کو او پی ایم سی پاکستان میډیکل کمیشن نو په دې په رول باندې ستاسو څه نظر دی چې کوم
د تاسو په حواله سره دوی کوم رول ادا کوي؟ دا ان ایکسپیرینسډ بالکل دا علي رضا کم دی کنه دی کې میډیکل کې سره لری تعلق نشته. دا یو وکیل دی او تاسو ته پته ده کنه وکیل دلی کې ډېر خسته ارګومنټس ورکول شي. دا به میډیا باندې راشي. موږ د تیر کال زه په خپل 15 سپتمبر پروټیسټ کې راغلی موږ ته ویل د کیس پورې موږ مسله حل کو. هغې نه بعد موږ بل لولیپوپ راکړی دی پاسینګ ریشیو یې لږ زیاته کړه. دا موږ سټوډنټان چې موږ ډیوایډ کوي کنه دوی وایي چې اکثر سټوډنټان چې کوم لاست ایئر کې هغه به زموږ خلاف راشي چې موږ ټیسټ صحیح شوی دی. داسې بالکل نه ده. دا دوی په خپل رینډم مارکس ورکوي. یو کس 170 پورې مارکس تیر کال اخیستی. زه دا اګزامپل هم درکوم هغه 120 پورې څنګه راتلی شي. او یو کس مزه اګزامپل درکوم 2 کې کې سټوډنټان چې خپل پرسنلی پیژنم هغه سایټ کړی دی. سر د سایټ څوک ذمہوار دی؟ هغه 171 ترکل بي ډیسک ایډمیشن شوی دی او دا کله هغه تفیل کړی دی. نو دا غي سوسایډ څوک ذمہوار دی؟ اعظم عمران خان صاحب چې کوم اعلان کړی و چې ون نیشن ون امډیګیټ هغوی ته پیغام سره رئیسه مطالبه کوي دی. عمران خان صاحب چې کم دی کنه هغه سزا مطالبه کوم هغه په خپل وای میرټ کی بالادستی. ستا میرټ سیستم څه سو؟ ستا خو د میرټ جنازه وایستله چې یو 62 ټیسټونه کېږي او میرټ ته یو راته جوړی. تا څنګه میرټ شو؟ عمران خان صاحب زه مطالبه کوم ستا خو یوت نارې وایې تا یوت څه چېرته لاړو؟ دا یوت ستا په روډو باندې تا مجبوره کړی دی او تا تر اوسه پورې اکشن نه دی اخیستی. دې نه مخکې موږ پروټیسټونه کړي دي. موږ پریس کانفرنس یې کړی دی. موږ پېښور کې پروټیسټ کړي. تا ولې دې باندې ریسپونس نه ورکوې؟ د ایون دې باندې اکشن نه دی اخیستی. نو دا پته ده که نه چې دا دوی سره مل دي. دا ټول یو مافیا ده او دې هله پورې به موږ دا واورې که نه هله پورې به موږ نه کښېنو انشاءالله. موږ به خپل کوشش جاري ساتو. څومره سټوډنټان دي موږ سره کوپریشن کوي ټیچرز دي انشاءالله زموږ سره اکیډمیان والا سپورټ کوي. هغه موږ ډېر مشکور سپیشلی کې پي کې نه ډاکټر موین صاحب موین پبلیکیشن والا هغه ډېر مشکور یم. همیشه هر کال سټوډنټانو دوی سپورټ کوي. نو زه دا وایم که نه چې زموږ یو ټیسټ دې وشي دا موږ نه منو کینسل دي. اول خو موږ دا وایو چې صوبایي ټیسټ سیسټم راشي. هغې نه مخکې دا بلنډرز دا مسلې نه وې. تاسو ته پته به ایټا ټیسټ به و ښه ښایسته ټیسټ به و ښایسته کمپټیټیو اګزام به و تاسو له به کې درکړه. اوس ته 1.5-2 کاله نه زیاته شي. دا 2 کاله دا مسلې جوړې شوي دي. مخکې یو ښایسته ټیسټ به و پروینشل ټیسټ به خپل حساب و پروینشل پنجاب به خپل و کې پي کې به خپل و سیملرلی پنجاب سند ټول خپل سیسټم به و. اوس د یو سیسټم جوړ کړی دی. کله سلیبس ایشو شي کله ټیسټ لیک شي کله مسله کله بله مسله او کله آنلاین. ګوره دې کې آنلاین کې ډېر زیات ما چونکې خپل ټیسټ ورکړی چې وائی فای مسله شي که نه هغه هلته نه کلیک کېږي هغه اپسکیوز نه اپلوډ کېږي. چې لږ وائی فای کې مسله شي هلته زور به راشي که نه نو هغه هیک شي سافټویر چې کوم دی که نه هغې مسله راشي. نو ستا نه کېږي. یو ته دا اډمیټ کړه که نه تا نه یو ټیسټ کېږي نه نو بیا ته فزیکل واله سمپل. आपका नाम और कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा नाम अलीना है, मैं रावलपिंडी से हूँ। क्यों आई हो यहाँ पे? क्या वजह है और क्यों एहतजाज करने पे आप लोग जो मेडिकल स्टूडेंट हैं मजबूर हो गए? ये सवाल इनको अपने आप से पूछना चाहिए कि इनके फ्यूचर हमारे पे डिपेंड करता है और हमारे फ्यूचर के साथ ये लोग खेल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कोई मजाक में नहीं आए हैं। किसी को कोई शौक नहीं होता अपने घर से निकले और यहाँ पे आके पूरा दिन ख्वार हो। हमारे फ्यूचर की बात है। मैं अपने लिए नहीं आती तो ठीक है, मेरा ये ना कंडक्ट करवाएं। मेरी जो दोस्तें हैं जिनको फेल किया है इनने, वो तब से लेके अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली क्योंकि वो रो रही हैं कि वो फेल नहीं है। तो ये जब इतने लायक फाइक बच्चे आपसे ये कह रहे हैं तो आप कहाँ का आप हमें जवाब दें ना। इतनी बड़ी फीस आपने हमसे ली है, आप हमें जवाब दें कि ये हमारे साथ ये मजाक किया आपने तो हमें बता दें, हम हंस लेते हैं कि जो अगर आपने हमारे साथ मजाक किया है। बिल्कुल फ्यूचर का सवाल भी है। पीएमडीसी जो रूल अदा कर रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट के हवाले से, क्या कहेंगे पीएमडीसी के रूल के हवाले से? इनके रूल्स मुझे नहीं समझ आ रही कि इस दफ़ा इनने क्या किया है। इनकी नाअहली है, ना ये उसको मान रहे हैं, ना ये उसको चेंज कर रहे हैं, ना हमें जवाब दे रहे हैं। आप हमें बताएं कि हमने इतने साल पढ़ाई की है, सोचा है, हमारे माँ बाप ने सोचा है कि ये डॉक्टर बनेंगे, नहीं भी बनेंगे तो हमने इतनी मेहनत की है। पिछले 3 महीने से हम लोग ख्वार हो रहे हैं, हमारे माँ बाप ख्वार हो रहे हैं, अकेडमियों के चक्कर लग रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकला जा रहा है, कमरे से बाहर नहीं निकल रहे कि हमने ये एमडी कैट का टेस्ट क्लियर करना है और यहाँ पे हमें बताते हैं कि हम फेल हो गए हैं। तो ये कहीं का इंसाफ नहीं है। और जिन बच्चों के एक्सपेक्टेड नहीं है वो बच्चे पास हैं, उनके अच्छे नंबर हैं, तो इनके जाहिर सी बात है डेफिनेटली इनके सिस्टम में बहुत बड़ा फॉल्ट है और ये यकीनन उसको नहीं मानेंगे क्योंकि अपनी नाअहली नहीं मानता कोई भी। आइंदा का अमल क्या होगा? आइंदा का ये होना चाहिए कि ये हमेशा से जिस तरह टेस्ट लेते आ रहे हैं ना ये उसी तरह लें, वरना यही होगा दोबारा, यहीं पे सारे स्टूडेंट्स दोबारा जमा होंगे। आप लोगों का ये जो मसला है हल ना हुआ तो फिर आप लोग क्या अमल तय करेंगे? एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, क्या सोचा हुआ है? फिर हम यहीं पे रहेंगे, इनके सामने ही रहेंगे, इनको नजर आते रहें कि ये बच्चे हैं, ये मजाक नहीं कर रहे हैं आपके साथ, हम यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहे हैं।
अगर ये कहते हैं कि हम नालायक हैं तो आप हमें ये बताएं कि हम लोग नालायक हैं तो क्या पागल भी हैं जो यहाँ पे हम लोग बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन छोड़ के यहाँ पे इंतज़ार में बैठे हैं। जो नालायक थे ना, जिनके नहीं होना था, वो कहीं ना कहीं एडमिशन लेके बैठ गए हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमारा ये ख्वाब है, हमारे माँ बाप का ख्वाब है कि हम डॉक्टर्स बने। वन नेशन वन एमडी गेट की वजह से ये मसला हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पे हर बच्चे का ना तो हर बच्चे का टेस्ट अलग है, हर सेंटर में अलग टेस्ट हो रहा है, किसी बच्चे के कुछ सवाल आ रहे हैं, इतने अजीब अजीब से मसले हैं कि आप सोचेंगे कि ये इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा इदारा कैसे कर सकता है। सवाल है, 4 जवाब है, हमने एक सिलेक्ट करना है, चारों एक ही है, 0 0 0 0। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि वन नेशन वन एमडी गेट, तो क्या पैगाम है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए? वज़ीर आज़म के लिए पैगाम है कि आप बराए मेहरबानी हमारी इल्तिजा को सुने। हम यहाँ पे आपके मुल्क का मुस्तकबिल हैं, आप हमारे मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, समझो आप अपने मुल्क के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। हम फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपसे इल्तिजा करें कि हमें इंसाफ दें। एक टेस्ट होना चाहिए कि कोई अनोखी बात नहीं है, ये हमेशा होता रहा है, हर साल होता रहा है। इस दफ़ा अगर इन्हें अपनी पॉलिसीज़ चेंज की हैं और बच्चों को मसला है तो इसका मतलब कि वाकई कोई मसला है। ऐसे ही नहीं हम लोग सुबह से यहाँ पे खड़े हुए इस गर्मी में, वाकई इनके सिस्टम में मसला है, ये माने, नहीं मानते तो टेस्ट रिकंडक्ट करके खुद देख लें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यूथ के साथ जो वादे किए थे या यूथ के लिए जो किरदार मतलब अदा कर रहे हैं, क्या आप मुतमईन हैं? अगर वो हमारा ये वाला मुतालबा मान लेते हैं कि टेस्ट रिकंडक्ट करें तो हम उनको माफ़ कर लेंगे। हमारा ये हमारा फ्यूचर है, आपका फ्यूचर है, हम लोग आपके बच्चे हैं। बच्चे तो सांझे होते हैं ना, हम लोग आपके बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर है ये। आप हम लोगों को हमारे से इंसाफ करें, ये टेस्ट रिकंडक्ट करवाएं, प्लीज़ प्लीज़ रिकंडक्ट करवाएं ये टेस्ट। د څه وجه نه تاسو د پی ام سی مخې ته احتجاج ریکارډ کوئ؟ جی موږ دا ټول سټوډنټ راغلیو د ټول پېښور نه رالو، هاسټلز کې وو، د صرف د پی ام سی خلاف رالو چې سټوډنټ ته د هغوی حق میلاو شي. ډېر سټوډنټ دي د هغوی ایکسپیکټیشن مارکس د 190 195 وي، د هغوی مارکس راغلي فیلینګ ریشو ډېر زیات شوی دی، هغوی ټول فیل دي ټول. د پی ام ډي سی پر رول باندې ستاسو څه نظر؟ د پی ام ډي سی چې کوم رول ادا کوي د میډیکل سټوډنټس طالب علمانو په حق لا باندې څه نظر لري؟ چې کم پی ام ډي سی و چې هغوی رولز هغوی هر څه ټیک وو. اوس چې کم پی ام سی راغلی دی د هغوی وی سی علي رضا صرف او صرف پیسې ته کار ویلی دی او ټول پیسې راغونډوي. هغوی صرف 2 ارب پیسې صرف سټوډنټس نه راټول کړل. هغوی تقریبا 2 لک سټوډنټس وو. هغوی ویل چې یو ورځ باندې د دوی ټیسټ نشي کېدی، 30 ډیز کېښودل د هغه ټیسټ دپاره. دا بالکل ناانصافي ده. هر یو سټوډنټ لپاره هغوی ډفرنټ ټیسټ ارینج کوي، نو ډفرنټ سټوډنټ ته ډفرنټ ام سی کیوز راتلی شي. دا یو سټوډنټ څه زیاتی دی، یو ته سان راتلی شي، یو ته ګران راتلی شي. دا بالکل ناانصافي ده هر یو سټوډنټ سره. څنګه تاسو لیدی شئ انډیاز کې د 18 لاکو سټوډنټ په 1 ډے کې ټیسټ اخیستی شي، دا پاکستان کې ولې په 1 ډے کې نشي اخیستی؟ 2 لاک سټوډنټس دي، دا ولې نشي؟ اخر موږ دغه انصاف غواړو، راغلي یو. وزیراعظم عمران خان صاحب ویلي وو چې ون نیشن ون ایم ډي ګیټ، زه نظر هم دی په ون نیشن ون ایم ډي ګیټ باندې. جی ون نیشن ون ایم ډي ګیټ ډېر ښه دی، ځکه چې د ټول ډسټرکټس مطلب پروینس والا سټوډنټس په 1 ډے باندې ټیسټ وشي، نو هغه ټول سټوډنټ ته 1 ټیسټ ارینج شي، ټول ام سی کیوز سیم وي، نو هغوی ټول ته یو حق، ټول ته یو شان میلاو شي. نو اوس چې دوی کم ټیسټ ارینج کوي نو هغه 30 ډفرنټ ډیز کې ارینج کوي، او دا بالکل ناانصافي ده سټوډنټ سره. ستاسو مسایل د پی ام سی د وجې نه زیات شوي دي؟ او جی پی ام سی د وجې زموږ مسایل ډېر انتهایی زیات شوي دي. پی ام سی چې کم رولز دي ټول رولز د هغوی وړاندې یو رولز هم د هغوی ټیک نه دی. هغوی چې کوم سټوډنټ سره کم ناانصافي کوي، آی تھنک چې دغه شان ناانصافي چېرته هم نه کېږي. دا سټوډنټس بار راځي، دا سټوډنټس د خپل د کم ځایونو ډسټرکټ د پروینس نه راځي او خپل حق دپاره دلته راځي. زه دې سټوډنټس ته سلام کوم او د دوی جذبې ته سلام کوم چې خپل حق دپاره راتلی شي. وزیراعظم عمران خان صاحب ویلي وو چې ون ایم ډي ګیټ ون نیشن، پیغام هم څه دی ورته؟ جی ون نیشن ون ایم ډي ګیټ عمران خان ته خو زموږ درخواست ده چې سټوډنټس چې کوم حق غواړي هغوی ته د هغوی حق میلاو شي. ون نیشن ون ایم ډي ګیټ ډېر ښه دی، ټول سټوډنټ ته 1 ټیسټ ارینج کېږي، او چې کوم دی اوس دا ټیسټ ارینج کوي. په کار زما فرسټ اف آل زما ریکویسټ دا دی پی ایم عمران خان ته، وی سی علي رضا ته، چې هر یو پروینس ته خپل ټیسټ ارینج کړي. ځکه زما بکس بدل دي، د پنجاب بکس بدل دي، د سند بک بدل دي، د فیډرل بک بدل دي. دا څنګه ون نیشن ون ایم ډي ګیټ شو چې بکس بدل دي؟ نو بیا څنګه؟ نو هغوی
سلیبس را کړی هغوی ویلي وو خپل په ایک کې موږ به په یو ورځ به ټیسټ ارینج کوو نو اوس ولې په 1 ډیز باندې هغوی ټیسټ ولې نه ارینج کوي په خپل خبره هغوی کړی اوس د خپل خبرې نه شاته تښتي او په کار دا دی چې هغوی سلیبس را کړی د سلیبس نه اوټ MCQs ولې راوړي دا د میډیکل سټوډنټ طالبانو د فیوچر سره لوبې نه دي بالکل د میډیکل سټوډنټ سره لوبې دي دا چې کوم سټوډنټس راځي هغوی به کم ټاپر سټوډنټس دي هغوی ټول پاتې شول نو دا خو مخکې زموږ صحت زموږ خلکو سره به هم دا دغه کېږي چې هغه علاج به صحیح نه کېږي ټریټمنټ به د هغوی صحیح نه کېږي دا موږ PM صاحب ته ریکویسټ کوو چې فرسټ اف آل خو چې هر یو پرنس خپل ټیسټ ورنځي ځکه زما KPK خپل بوکس دي زه په هغه کې ټیسټ ورکوم زه فور ډیفرنٹ پرنس ته څنګه زه تیاری وکړم زه پنجاب بک وګورم فیډرال وګورم د سند بک وګورم او بیا MCQs دغه بوکس نه هم نه راځي بهر د هغوی د پته نه کم ویب سایټ نه MCQs ارینج کوي او دغه ته موږ ته په ټیسټ کې راولي بالکل नाइंसाफी है जी। आपका नाम और कहाँ से बिलोंग करती हो? मेरा नाम नौरीन है और मैं गिलगित से हूँ। क्या कहेंगी आज क्यों यहाँ पे आए हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने एहतजाज करने पे क्यों मजबूर हो गए? क्योंकि इन्होंने जो टेस्ट बनाया था वो टोटली इसमें मतलब 30 to 40 MCQs ऐसे थे जो टोटली आउट ऑफ सिलेबस थे। हमने एक साल रिपीट करके इतनी मेहनत करके दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़ा है और ऊपर से ये लोग हमें फेल कर रहे हैं तो हम अपने राइट्स लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। PMDC मेडिकल के स्टूडेंट के टेस्ट कंडक्ट करता है इनके मसाइल हल करते हैं क्या आप लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं हम इनको मेल से मेल्स किए जा रही है लोग आगे से हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं ये उल्टो हमें जहनी शिकार मरीज बना रहे हैं मतलब हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहे हैं। PMDC जो रूल अदा कर रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट के हवाले से क्या आप इनके रूल से मुतमईन हैं? बिल्कुल भी नहीं अगर हम मुतमईन हो तो हम इधर आते क्यों? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि 1 नेशन 1 MD गेट क्या कहेंगे 1 नेशन 1 MD गेट के हवाले से? जी बिल्कुल इन्होंने टोटली नाइंसाफ़ी ये की है कि एक को एक पूरा महीना एक्स्ट्रा में मिला है लाइक एक बंदे का टेस्ट है 30 अगस्त को दूसरे का 30 सितंबर को तो मतलब कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि एक को पूरा महीना एक्स्ट्रा में मिल रहा है और दूसरी बात यह है कि जिसने फर्स्ट लाइक 30 अगस्त को दिया है उसको पता ही नहीं लाइक फर्स्ट टाइम वो स्टेज से गुजर रहा है अब जाके जो 20 के बाद जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए फिर क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं उनको एटलीस्ट पता चल रहा है कि शुरू में टेस्ट कैसे आ रहे हैं उनको मतलब MCQs रिपीट हो रहे हैं और उनको मतलब अच्छी खासी तैयारी हो रही है उनकी और दूसरी बात यह है कि मतलब एक के लिए ईजी आ रहा है पेपर एक के लिए मुश्किल आ रहा है इससे बढ़कर नाइंसाफ़ी और क्या हो सकती है तो इसका जस्टिस ये है कि एक ही टेस्ट हो एक ही दिन हो और सबके लिए एक पेपर हो। जब रिजल्ट निकलता है तो बंदे के दिल में डर होता है आपके साथ भी आपके क्लास फेलो का राब्ता भी होगा क्या टेंशन है उन लोगों को उन स्टूडेंट्स को और क्या मसाइल है जो आज यहाँ पे मतलब आप एहतजाज कर रहे हैं मुतालबा क्या है ख़ासकर जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से? उनसे मुतालबात यही है कि सबके लिए एक यूनिफॉर्म टेस्ट हो एक ही दिन हो एक ही टेस्ट हो और एक ही टाइम हो ये क्या बात हुई कि एक का मतलब दूसरे से टोटल डिफरेंट पेपर आ रहा है एक को इजी आ रहा है एक के लिए मुश्किल आ रहा है तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं है क्या हम पढ़ के मतलब हमारी तरह कम नंबर आए दूसरा पढ़े बगैर ही उसके मतलब इजी पेपर होने की वजह से उसके लिए ज़्यादा नंबर दिए जा रहे हैं। इस तरह के मसाइल जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं कब से मतलब शुरू हुए ये 1.5-2 साल से या मतलब पुराने अरसे से आ रहे हैं? ये जब से PMC आई है PMDC ख़त्म होने के बाद जब से PMC आई तब से ही ये मसाइल आ रहे हैं पिछले साल से मतलब सूरत हाल है। PMC के रूल से आप लोग मुतमईन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल भी नहीं। मुंगा दे खबर लगली का मुस्ताजिकुम खबर शेवा चे मुंगा 1 नेशन 1 MD बरा कई 1 नेशन 1 MD को नरा को और 62 डिफरेंट टेस्ट अरेंज को पहला खबर खुदा दा ची दा सेक्शन 18 अंडर द कोड सेक्शन 18 मुताबिक दा गलत था जका गलत थी सेक्शन 18 वायलेशन देकर आगे के दा वेल्यू चे मुंगा बो यू टेस्ट कंडक्ट को और पो होल कंट्री के बेकने को पो इंडिया की 18 लेक्स स्टूडेंट्स यू टेस्ट कंडक्ट की और वायरस कंडक्ट की और पो इटमनी कंडक्ट की आल तक की 2 लेक्स स्टूडेंट्स टेस्ट न कंडक्ट की पावर और 62 डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट की एंड 30 टेस्ट कंडक्ट की दा वेली दा सिर्फ द फ्यूचर द स्टूडेंट फ्यूचर सर केली और स्टूडेंट फ्यूचर तबकवन दी دا لکه تاسو خبره وکړه چې بھارت کې 18 लाख چې کوم د میډیکل سټوډنټ طالبان وي دا غوي په یو ورځ باندې ټیسټ کیږي او دلته پاکستان کې 2 लाख طالبان دي میډیکل نو دا غوي نه کیږي هغه مسایل زیاتېږي دلته نه لکه تاسو په احتجاج مجبور یې نو د PMC چې کوم رول دی د میډیکل سټوډنټ طالبانو په حق لا باندې تاسو د PMC د رول نه مطمئن یې
ना बीजी बिल्कुल मुंग दे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल PMDC वा PMDC ची कुम रूल अगर मुंग बिल्कुल ममते मुतमईन अगर ची मुंग कुम सिलेबस रखड़े अगर सिलेबस ते मुंग स्टडी सराऊ उस मुंग ता फेडरल बेल दी पंजाब बेल दी सिंध बेल दी KPK बेल दी सलूर कुर्सन अब स्टूडेंट संग कवर कई और यू तो सिलेबस रखे मुंग ता अगर सिलेबस ना आउट ऑफ क्वेश्चन हम रखली नु दा मुंग संग कलेक्टो और बियाम ज़्यादा वेले शम ची कुम टेस्ट माता 19 सितंबर में रखड़े शेव अगर टेस्ट के 210 MCQs और 180 प्लस में शुरू हो जगह ची माता दस टेस्ट कुम टेस्ट रखले अगर ची कुम इजी हो और कुम माता MCQs रखड़े शू और कुम MCQs ची मक लेकड़ी दी अगर कुम सिस्टम दी अगर सही खस्ती न दी नु जरा वो तो बराबर माता मुझ ची कुम एक्सपेक्टेशन मार्क्स अगर एक्सपेक्टेशन माता कम मार्क्स रखड़े शू PMDC ना मुंग मुतमईन और PMDC ची कुम सिलेबस अम मुतमईन उस वन नेशन पर वन MD गेट बांधे चुकुम आजा खबर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब करे हुआ नेता सो चुकुम सिलेबस थे पंजाब जानता सिलेबस थे दे खैबर पख्तूनख्वा जानता सिलेबस थे दे सिंध जानता सिलेबस थे दे बलूचिस्तान जानता सिलेबस थे नुदा संगे वन MD गेट वन नेशन शो ना अगर सिलेबस के डिवीजन करे पहला नो और सो दावल चे हर सुबह टोल टेस्ट भी यो कंडक्ट कीजी प्रकार खुदा वच हर प्रोविंस ता बिल टेस्ट कंडक्ट शेवा और पविवर रिस्पेंड कंडक्ट शेवा नो खुदा दा गडा सिलेबस के चेंज जरा वस्तो नो ता माता ची स्टूडेंट बसंग सलूर कोर्स ने कर के और ब्याजम दावलिशम अलरजा ता चैलेंज वर्क वालिशम ची यू बच्चा यू स्टूडेंट को 5 घंटे के डबल फिजिक्स कवर कवलिश अगर PMC टेस्ट संग न क्लियर कवले ज कवर कवलिशम माता दा टेस्ट के दशी संग न क्लियर को यादा मा टेस्ट की रो खस्तेशी और मा टेस्ट ची किश मा 180 प्लस नहीं माता सर अम पनसिरा कड़ेशी तासु मुतालबा सदाउस मा मुतालबा दादी ची मुश्तद वन नेशन वन MD पकार दे अगर वन इज अ होल बिल प्रोविंस तखपल पकार दे पंजाब तखपल पकार दे सिंध तखपल पकार दे KPK लखपल पकार दे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ता सब पैगाम ला रही मुंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ता पैगाम दे ची मुंग ता ची कुम दे दरिंद एक्शन वली दलता की दादा पहले कुछ कर रही और मुंग ता दखपल यो टेस्ट अरेंज कर रही पखपल सले बस बंदर अरेंज कर रही और जो यू रिपीटर स्टूडेंट हो और पे तेरे पेरे जमा 5 मार्क्स सर जपाते शो मेडिकल कॉलेज ना दो पेरे मा स्पोर्ट एक्सपेक्टेशन ना मार्क्स मिल या हम स्टडी ना देखड़ी मा स्टडी ना वकड़ी नो सब संग यो घंटा पहले टेस्ट ना रवतला मा टेस्ट पखपल टाइम ना 1 घंटा पहले करे और जब फुल श्योर यांचे मा 180 प्लस MCQs ठीक थी नो मा एक्सपेक्टेशन ना मार संग कम रगला आपका नाम और कहाँ से आई हो मेरा नाम बिस्मा उमल और मैं इधर इस्लामाबाद से आई हूँ। आप इस्लामाबाद से आइए क्यों एहतजाज पे मजबूर हो गई है यहाँ पे आके PMDC के सामने आप एहतजाज करिए क्या वजह है सारे मेडिकल स्टूडेंट आज इकट्ठे हुए हैं क्या कहेंगे मैं यही कहूँगी कि हम लोगों के यहाँ पे प्रोटेस्ट की एक ही वजह है कि हमारा MD कैटरी कंडक्ट किया जाए वो भी फिजिकल क्योंकि पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि जो PMC का ऑनलाइन टेस्टिंग सेशन है ये बिल्कुल फ्लॉप गया है एंड सेकेंडली दिस इज़ इलीगल क्योंकि आप कभी ऑनलाइन टेस्टिंग करते हैं आपको 3 साल तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते आपको चेकिंग करनी पड़ती है इन्होंने 4 दिन पहले अपना साइट बनाई और 4 दिन बाद हम लोगों पर ये लोग इम्प्लीमेंट करने लग गए हैं हम कोई टेस्टिंग ऑब्जेक्टिकल्स नहीं है कि अपने बनाए और हम पे टेस्ट कर लेंगे हम पाकिस्तान का फ्यूचर है हमारा बचपन से ही मोटो था MBBS का हम लोगों ने MBBS में जाना है हम यहाँ सुबह से शाम होने वाली है गर्मी में इसलिए ख्वार नहीं हो रहे कि हम लोग ऐसे ही मुंह उठा के वापस घर चले जाएं हमें हमारा राइट चाहिए क्योंकि हम लोग टॉपर्स बच्चे रह चुके हैं हमारा ऐसे भी नहीं है कि हम क्या हमारे पढ़ने में अच्छे नहीं थे तो इन्होंने हमें फेल कर दिया ये हमें पास भी नहीं कर रहे हैं और टेस्ट इनके इतने घटिया टेस्ट ये लोग बना रहे हैं इतने फजूल टेस्ट बना रहे हैं कि मेरे पेपर में 2 बार एक ऑब्जेक्टिव रिपीट हुआ हुआ है और उसके जो ऑप्शंस है वो सारे बिल्कुल सेम है इनका ना ऑनलाइन टेस्टिंग सेम है ना इनका पेपर बनाने का पैटर्न सेम है इन्होंने सब कुछ ख़राब किया हुआ है तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि वन नेशन वन MD गेट तो फिर ये सेम ये नेशनल MD कैट है मुझे इमरान खान साहब ये बताएं ये कैसा नेशनल MD कैट है जिसमें सारे सूबों के बच्चे एक टेस्ट दे रहे हैं फेडरल वाले अलग कोर्स पढ़ते हैं बलूचिस्तान वाले अलग कोर्स पढ़ते हैं कश्मीर वाले अलग कोर्स पढ़ते हैं और बाद में पेपर ये लोग बना रहे हैं तो वही जो पुराना तरीका था वो ठीक था जी हम यहाँ पे यही अपना राइट मांगने आए हैं कि जिस तरह पहले होता रहा है एक दिन में एक ही टाइम पे सारे पाकिस्तान का एक ही दिन पे पेपर हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा MD कैट रिकंडक्ट करें और एक ही दिन पे करें और सारे बच्चों का सेम करें एक वक्त में शुरू हो एक वक्त पे ख़त्म हो पहले की तरह ना हमें ये कीज़ दे हमें ना प्रूफ दें हमारा क्यों पेपर ख़राब इन्होंने किया है हमें कुछ ना दे हमारा इनसे एक ही मुतालबा है कि हमारा पेपर रिकंडक्ट किया जाए क्योंकि हमारा फ्यूचर है इससे PMDC पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने जो रूल अदा किया है
इनके रूल के हवाले से क्या कहेंगे आप? इनका रूल बिल्कुल फ्लॉप है। अब हमें ये इस सारी बातों को ये डिनाई करें, मुझे बताएंगे इस बात को कैसे डिनाई करेंगे? हमारी टेप्सी साइट पे जो प्रैक्टिस टेस्ट इन्होंने दिया हुआ है, इस प्रैक्टिस टेस्ट में ही इतनी गलतियां हैं, सामने पता चल रहा है, और ये इस बात को भी नहीं मान रहे हैं। हम इनके किसी रूल को नहीं मानते, इन्होंने कोई अपना रूल फॉलो नहीं किया है, सारा इनका सिस्टम फ्लॉप गया। हम इनके किसी रूल को नहीं मानते। हम यही कहेंगे हमारा एमडीकैट वापस रिकंडक्ट करे, जैसे पहले होता रहा है हमारा वैसे ही एमडीकैट रिकंडक्ट करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पहले भी आप लोग के लिए जो बात की थी कि 1 नेशन 1 एमडीकैट, अभी आपका उससे मुतालबा क्या है, क्या पैगाम देंगी? मैं इमरान खान साहब से यही कहूँगी कि आपने जो बोला था 1 नेशन 1 एमडीकैट, पहली तो बात यह है कि जो आप एमडीकैट ले रहे हैं 1 नेशन 1 एमडीकैट है ही नहीं। सारे मुल्क सूबों का सिलेबस अलग है, ये 1 नेशन 1 एमडीकैट हो ही नहीं सकता किसी सूरत में। और दूसरा, अगर आप ले भी रहे हैं 1 नेशन 1 एमडीकैट, हम एमबीबीएस का टेस्ट दे रहे हैं, हमारा मेरिट बेसिस होता है, तो आप एक ही दिन पे एक ही पेपर लेना सारे बच्चों का, क्योंकि मेरिट बेस है 1 नेशन 1 एमडीकैट, तो एक ही दिन पे लें सारे बच्चों का एक ही पेपर लें, ताकि हम भी कहें 1 नेशन 1 एमडीकैट, ये कैसा 1 नेशन 1 एमडीकैट है? बहुत फ्लॉप है। और ये अपना बताएं हमें, पीएमसी वाले 15 से पहले ये जो पेपर ले रहे हैं, 54% बच्चे फेल हो रहे हैं, टॉपर्स बच्चे फेल हो रहे हैं। अब 15 के बाद जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, जो एवरेज बच्चा है, जो क्लास में पास नहीं होता था, वो पास होके बैठा हुआ है ये नेशनल एमडीकैट में। ये क्या है? ये साफ पता लग रहा है कि ये जो पीएमसी है ये अपने फ्लॉज को ओवरकम कर रही है, ये इनके चालाकियाँ नहीं काम करेंगी। क्यों यहाँ पे आए हैं, क्या वजह है, क्यों एहतजाज कर रही हो? सर, आपके सामने ये सारा ये जो सिस्टम चला रहे हैं, सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में जितने भी दे रहे थे सब फेल हो रहे हैं। अब जब हम लोग प्रोटेस्ट करने लगे तब जाके ये सबको पास कर रहे हैं, तो फिर ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है हमारे साथ, और हम लोग रिपीटर्स हैं। पीएमडीसी के रूल के हवाले से क्या कहेंगे? और जो पीएमडीसी ने रूल अदा किया है, स्टूडेंट को सहूलत देना, स्टूडेंट के लिए मसाइल के बजाय उनके मसाइल हल करना, तो आप लोगों के मसाइल ज़्यादा हो रहे, कम नहीं हो रहे, क्या कहेंगे इनके रूल के हवाले से? सर, सिंपल सा एक ही सोल्यूशन है इसका कि ये लोग टेस्ट को रिकंडक्ट करवाएं, क्योंकि जब मैं टेस्ट देके आई थी मुझे श्योर था कि मेरे 200 MCQs ठीक है। यानी कि इन्होंने मैंने काफ़ी बच्चों से बात की थी, उन्होंने कहा टाइम ज़्यादा था हमारे पास, यानी कि वो घंटा पहले निकले थे, लेकिन मैंने सही से टाइम लगाया था, अच्छे से मैंने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उसके बावजूद मार्क्स नहीं आ रहे, तो फिर जाहिर सी बात है नाइंसाफ़ी हो रही है। 1 एमडीकैट 1 नेशन, क्या ऐसा है? यस सर, 1 नेशन 1 एमडीकैट होना चाहिए। अगर हम लोग इंडिया में देखें 15 लाख बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं, और वो सिर्फ एक ही दिन में कंडक्ट होते हैं। हम लोग यहाँ पर 2 लाख बच्चे, और ये लोग एक दिन में ले भी नहीं सकते, तो फिर ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। 1 एमडीकेशन 1 नेशन की बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने की थी, क्या पैगाम है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए? सर, उन्होंने अगर जो बात की है उस पर उनको अमल करना चाहिए, और हमारी बात को उनको सुनना चाहिए कि हम लोग क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। बस यही कहना चाहेंगे, हमारा टेस्ट रिकंडक्ट होना चाहिए, और इस सिंगल एमडीकैट होना चाहिए, ताकि मेरिट के मुताबिक एडमिशन्स हो। ये तो फिर मेरिट के मुताबिक होगा ही नहीं, किसी को सिंपल टेस्ट मिल रहा है, किसी को टफ मिल रहा है, किसी को ज़्यादा डेज मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं, तो यहाँ पर तो कोई 1 नेशन 1 एमडीकैट की बात ही नहीं हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अक्सर यूथ का नाम लेता है कि मैं यूथ को आगे लेके आऊँगा, वाकई ऐसा है? सर, सिर्फ बोलने की हद तक ये कर रहे, बाकी तो कुछ नहीं कर रहे उनके लिए। पिछले साल से इनके ड्रामे ख़त्म नहीं हो रहे, कभी सिलेबस पिछले साल इन्होंने 10 दफ़ा चेंज किया, आगे से इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और अब इस दफ़ा फिर से यही हो रहा है, लेकिन वो लोग बिल्कुल एक्शन ही नहीं ले रहे, तो फिर देखना चाहिए उनको ये सब। हकीम वज़ीर डॉक्टर हकीम वज़ीर शमाली वज़ीरिस्तान शोना ताल्लुक़ लारो څه وجه ده چې دلته راغلی د پی ام سی مخې ته احتجاج کوئ؟ ټول د میډیکل سټوډنټان چې کوم دي هغه دلته راغلي دي، دوی په احتجاج باندې، مسله څه ده، ولې راغلی؟ الان کې مونږ لږ ورسته وګورو 2020 کې چې کله نه پی ام سی راغلی ده، آرډیننس پاس دی 2020 کې پاس شو، نو دغه مسلې دي، دا صرف د ایم-ډي-کیټ یا د پری میډیکل سټوډنټانو مسله نه ده، مونږ کوم ډاکټرز دي ان ایل ای مسله وه، مسله هم راغله، نور ډېرې ایشوز دي، اولډ پوسټ ګریجویټ ډاکټرز ته غاټه ایشوز آبسټیکلز کریټ کیږي، خو مسله دلته هغه نه ده. مونږ کوم ډاکټرز د خلاف راوتي وو، ایکټ خلاف راوتي وو، ځکه چې دا ایکټ سټینډر هغه نه دی، مونږ د انټرنیشنل سټینډر غواړي، خو هغه مونږ ته اپارچونیټیز فیسیلیټي هغه مونږ ته نه ملایږي. دلته مسله بیخي الټه ده. دلته چې کوم ایکټ دی پی ایم سی سیکشن 18 سب سیکشن 1 دی، هغه کلیر کټ لیکلی دي چې کوم انټری ټیسټ وي د پری میډیکل والا، هغه لپاره اکراس د کنټري په 1 ډے به ټیسټ کیږي، او سنگل ټیسټ به وي.
دغه آرډیننس چې کوم د پارلیمنت لور اینډ اپر هاوسز نه پاس دی نو موږ دلته وایو چې دا اوس دی الټا ځي 30 دن کې 62 یا 64 ټیسټونه اخلي دا خو یو دا دی چې خپل ایکټ خلاف دی روان دي لکه څرنګه چې های کورټ سوري لاهور های کورټ فیصله هم ورکړه او بلکې موږ دلته کنسیډر کو پارلیمنت څومره پارلیمنټریان دی حکومت دی هغه ته هم په کار چې سیریس شي ځکه چې دا انډایرکټلی د انفریجمنٹ اف د پارلیمنت دی ځکه چې پارلیمنت وایلیشن کیږي نو دغه مسله ده نور هم ډېرې ایریګولیریټیز دا ټیسټ کې دي 21 مسله هم دا انټرنیټ مسله هم سټوډنټ فیس کوي مختلفه خو مین مسله چې مونږ کومه ده مونږ وایو چې دا ټیسټ ته ریکنډکټ شي په سینګل ډے او سینګل ټیسټ ته ریکنډکټ شي مونږ دغه چې کوم د ستاسو ټیسټ دی د پی ایم سی د پی ایم ډي سی چې کوم د څه مودې رئیسې پی ایم سی جوړه شوې ده نو د ستاسو مسایل وزیات شوي دي د پی ایم سی د وجه نه مونږ مسایل ما خو پهله هم خبره تاسو ته وکړه پی ایم سی چې کله نه راغلې ده مختلف مطلب څومره ډاکټر پروفیشن سره تعلق لري هغه ایم بی بی ایس سټوډنټس دي یا ګریجویټ یا پوسټ ګریجویټ دي ټول فیس کوي دغه ډېر مشکلات یې ورته کریټ کو دلته چې مونږ یې اوس فیس کوي حالانکه دا خو پری میډیکل سټوډنټس دي انټري هم یا میډیکل ته نه ده شوې د کوم انیشل سټیجز دي دغه ابسټیکلز دی ورته کریټ کوي نو دا سو د پی ایم سی د رول نه مطمئن یې مونږ چې مطمئن وای نو دلته په سړکونو باندې نه وای راغلي نو ځکه د دغه شي نه مطمئن نه یو او بله ما خو خبره درته وکړه د خپل ایکټ خلاف روان دي نو پکار دی چې دې کې دا لږ نظرثاني وشي ستاسو نامه څه ده په اسلام آباد کې په کوم ځای کې پاتې کیږئ او بیسیکلي د کوم ځای نه یې بسم الله الرحمن الرحیم زه عبدالله پیاز چکزی 11 سیکټر کې موږ پاتې کیږو بیسیکلي زه د بلوچستان کوټه ښار څخه یم څه نظر لرئ ولې دلته رالی د پی ایم ډي سی مخې ته په احتجاج مجبوره شوئ دلته م احتجاج ریکارډ کړو وجه څه ده داسې دلته موږ خپله هر وخت د سیول سوسایټي د طرفه څخه دلته چې کوم د طلبا سره ناجایزه کیږي که هغه د ایچ ای سی که د پی ایم سی نو هغه له راځو نن سپیشلي په دا کیس کې راغلي یو چې کوم تھرو آوټ کنټري ټیسټ کنډکټ شوی دی نو په دې کې بالکل د دوی خپل لاس چې کوم دی هغه یې وایلیټ کړی دی دوی به ویل د دوی خپل ایکټ دا وایي پی ایم سی چې 2019 کې دوی پاس کړی دی چې تھرو آوټ کنټري به موږ په 1 ډے ټیسټ کنډکټ کوو لیکن هغه دوی چې ډے بای ډے کنډکټ کوي چاته ایزي راځي چاته هارډ راځي نو میرټ نه سو دا پرویل دویم دوی چې کوم کار کړی دی سافټویر کې سافټویر د دې پلا دی ورکړی دی بغیر ریهرسل بغیر د طلبا د ټریننګ دی سافټویر باندې آنلاین ټیسټ حالي نو په دې کې ډېر داسې سټوډنټس ته چې د هغو د سافټویر د آنلاین ټریننګ نشته هغه ورسره پوهېږي نه او زموږ ایریا خاص کر پښتون بیلټ چې دی که فاټا دی که خیبر پښتونخوا ده ایکس پاټا ده او بلوچستان ده دلته د نیټ مسله هم دلته 3G هم سم نه راځي 4G نو هغه سټوډنټ کې 3G کې کم ځای اوپن کې د ټیسټ دوران کې داسې ډېر سټوډنټان دي په نیمایي کې کمپیوټر بند شوی دی نو هغه بیا نه دی اون کړی او ډېر دی ټیسټ کې ټیکنیکل ایشوز چې هغه نه پوهېدل د فزیکل ټیسټ کې به دوی څه کوشنان سکپ کړلو بیا به بعد کې کول اوس په کمپیوټر کې دوی سکپ کړل بعد کې سره هغه رونګ کنسیډر شو نو دا د دې دپاره موږ به دا احتجاج کوو د طلبا سره دا د ریکنډکټ شي او بخپله لا چې دوی پاس کړی د پی ایم سی وال هغه د امپلیمنټ کې ایز اټ از دا رقم ټیسټ دی دا موږ ته قبول نه دی او موږ دلته د پر امن احتجاج د ډاکټرانو طرف څخه دی ډي سی په رول باندې ستاسو څه نظر پی ایم داسې کوم رولز دی جوړ کړي دي چې کوم رول ادا کوي د میډیکل سټوډنټ طالبانو په دا داسې کیسه دی چې اوس کوم رول د دې د مخه یو ایشو پاټا بلوچستان سټان دی ختم کړلو تھرو آوټ کنټري پر هغه بیا موږ احتجاج وکړ د دې کوم رول دی دا بالکل د دغه سره د سټوډنټ سره هغه سی پرنکلی نه دی او د هارډ شپ څخه کار اخلي بالکل څو چا سره میلاویږي نه هغه کنوینسولی نه سي بالکل جمهوري طریقه یې نه ده د یو ډیکټیټر طریقه یې اختیاره کړې ده ډاکټران راغلي دغه ته خو ما واوره که موږ تاسو کنوینس نه کې ستاسو چې کوم ایکټ پاس کړی دی د هغه مطابق موږ ته انصاف راکړه موږ داسې څه جلا پریویلیجز نه غواړو یا فیور نه غواړو راسه ته څه له یېرېږې چې ټیسټ ریچیک د ریچیکینګ څه له یېرېږې که تاسو کې څه فالټ نشته که تاسو څه غلا نه ده کړې ریچیکینګ ته راسه اوپن یې کړه او موږ وایو د یو ترډ یو د اسلام آباد های کورټ د یو جج لاندې د انکوایري وسي چې د هر پلا د پی ایم ډي سی مسله ولې جوړي نو موږ دا ډیمانډ کوو موږ به د راسته دلی انشاءالله وزیر اعظم عمران خان صاحب دا خبره کړې وه چې 1 نیشن 1 ایم ډي ګیټس داسې ده کېږي په ټول ملک په یو ټیسټ په ټول ملک یو رنګې داسې نه ده بالکل
وزیر اعظم صاحب څخه زموږ خواست دی چې تاسو د ځوان په نامه راغلی د ځوان په نامه دې ووټ کړی دی خو چې تاسو راغلی که د ایچ ای سی که یونیورسټیز وي که کالجز وي که د ډاکټرانو مسله وي که ینګ ډاکټرز په هسپتالو کې مسله وي ځوان ته ستا په حکومت کې ډېره زیاته مسله ده او تا ته بیسیکلی سپورټ یوت درکړی دی او نن یوت ستا په حکومت کې درګور زیات خوار شوی دی نو تاسې کوم د ناره کړی و چې ون کریکولم به وي ون ګیټ به وي ون میرټ به وي یو شی نشته دا هر سړی خپله اجارهداري د دلته خلک ناست دي هغه یې ون سپیکر یې کال کوي ډپټي چیرمین یې کال کوي سینټ چیرمین یې کال کوي هغه نه ورځي मेरा नाम मिसेस इमरान मलिक है। मैं मेरी बेटी जो है उसने एयरबेस टॉप किया था और अभी जो है उसे फेयर डिक्लेयर किया उन्होंने और जब उसने टेस्ट दिया था तो वो होपफुल थी कि मेरे 170 to 180 मस्त मार्क्स आएंगे। हालांकि बीच में आउट ऑफ कोर्स जो है 40 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा स्किप का भी इशू था, 2 दफ़ा लाइट गई ये भी उसने बताया, हालांकि ऐसा नहीं होता और लाइट क्यों गई और उसके दौरान क्या हुआ और भी बहुत सारे वाक़यात उसने बताए थे। और 3 दिन पहले अपना टेस्ट जो है कंडक्ट होने से 3 दिन पहले मेरी बेटी ने अपनी उम्मीद खो दी थी। वजह ये थी कि जितनी भी 1000 अबव मार्क्स में उसके साथ की बच्चियाँ थी सब की सब फेल हुई थी। फ्यूचर का सवाल है, पीएमडीसी के रूल के हवाले से आप क्या कहती हैं? जो रूल अदा कर रही है मेडिकल स्टूडेंट्स के हवाले से, इतना मेहनत करके उसके बाद इस तरह रिजल्ट आना, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमें तो ये सिस्टम ही बिल्कुल हम इसको नामंजूर करते हैं, ये होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमारे जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप कैसे सोच सकते हैं कि 1000 अबव मार्क्स ले रहा है बच्चा या बच्ची और वो आगे से टेस्ट जो है वो अपना क्लियर नहीं कर पाया। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो 140 मार्क्स नहीं ले सकता? ठीक है, तो ये और दूसरा अभी जो सुनने में आ रहा है कि जो पहले से फेल शुदा थे बच्चे, ठीक है, उनका सिस्टम से रिजल्ट भी आउट हो गया है, सॉरी गायब हो गया है। ठीक है, सिस्टम हैक हो गया, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है। अब ये कोई बात तो नहीं है ना, ये सिस्टम का फॉल्ट है। ठीक है, इन्होंने जो भी अप्लाई किया, जिस तरह भी अप्लाई किया है, ठीक है, उन्होंने जो भी किया, लेकिन ये स्टूडेंट्स के हक में नहीं है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि जैसे कि लैपटॉप दिया है, उसमें जो कोड उन्होंने बताया है स्पेसिफिक लैपटॉप है, स्पेसिफिक कोड वो अंदर डालते हैं और उसके बाद बच्ची का जो पोर्टफोलियो खुद ही ओपन हो जाता है। यानी पहले से बता दिया गया कि इस रोल नंबर को ये पेपर देना है। 1 MD गेट की बात हो रही है, 1 नेशन की बात हो रही है, इस पर अमल दरामद हुआ है? अभी तक फिलहाल तो नहीं हुआ और मेरा ख्याल है अगर खुदा खौफी है तो होना चाहिए। एक नेशन है तो एक ही टेस्ट होना चाहिए जैसे पहले होता है। आपका नाम और कहाँ से आई हो? मैं रावलपिंडी से आई हूँ, मेरा नाम शाजिया है। तो बच्ची जो है वो तकरीबन 17 घंटे पढ़ने वाली स्टूडेंट थी। बच्ची ने बहुत वजनी पेपर दिया है, बहुत अच्छा पेपर दिया है, लेकिन वो नंबर नहीं दिए जा रहे। जिस तरह पहले रिटन पेपर होता था, एक तरह का सेम पेपर लिया जाए। बच्चों के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं, बच्चों को अपने नंबर नहीं दे रहे। क्या कहेंगी? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो बात की थी कि 1 नेशन 1 MD गेट, पूरे मुल्क में एक ही तरह का टेस्ट होगा, जो 2 लाख मेडिकल स्टूडेंट है वो एक ही दिन पे उनसे टेस्ट लिया जाएगा, तो उस हवाले से आप क्या कहती हो? हमारा मुतालबा है एक तरह का सेम पेपर होना चाहिए, डिफरेंट पेपर नहीं होना चाहिए। जिस तरह पहले पेपर लेते थे एक दिन में, वो ही होना चाहिए। ये सिस्टम ख़राब है, बहुत ख़राब सिस्टम है। आप भी पीएमडी सिलेबस भी आ रहा है, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है, सिलेबस के अंदर से पेपर नहीं आ रहा। पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने आप भी मौजूद हो, तो जो रूल इन्होंने अदा किया है मेडिकल के स्टूडेंट्स के हवाले से, इनके रिज़ल्ट के हवाले से, आप इनके रूल से मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन नहीं है, बच्चे बहुत परेशान हैं, पेरेंट बहुत परेशान है, धक्के खा रहे हैं पेरेंट। बिल्कुल मुतमईन नहीं, ये तरीकाकार बहुत गलत तरीकाकार है। क्या कहती है बेटी आपको जब इसका रिजल्ट आया, इसका रिएक्शन? रोई है, बहुत रोई है, रात दिन रोती है। तो कहती है मैं बस मैंने नहीं करना, ये ज़्यादती हुई है मेरे साथ। बहुत वजनी पेपर दे के ये पूरा पेपर हल करके आई, पास नंबर तक नहीं दिए गए। ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की थी कि 1 नेशन 1 MD गेट। क्या पैगाम है आपका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए एक माँ की हैसियत से? बिल्कुल वो डिफरेंट हुआ है जो कुछ हुआ है,
कभी सोचा भी नहीं था इस तरह बच्चों के साथ होगा। बहुत ज्यादती है। काम क्या है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए? बस उसको रिकंडक्ट किया जाए, दोबारा पेपर लिया जाए। ये बिल्कुल एक गलत तरीकाकार है। पेपर में नंबर ही नहीं आ रहे, जो बच्चों ने पेपर हल किया है वो नंबर आ ही नहीं रहे, बिल्कुल डिफरेंट नंबर है। ये पीएमडीसी की नाअहली है, इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो बहरहाल रिकंडक्ट होना चाहिए दोबारा ये टेस्ट, क्योंकि 2 लाख मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। तो अपनी जो बेटी है कितना मेहनत किया था इसके साथ। बहुत खुश थी, पेपर दे के आई है। अम्मी मैंने बहुत अच्छा पेपर किया है, कम से कम मेरे पासिंग मार्क तो कहीं भी नहीं गए। और जब रिजल्ट देखा तो फेल, बच्ची रो 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 के बच्ची की कोई हालत नहीं रही। क्योंकि बच्चों के लिए बड़ा इंसाफ़ी हुई है ना, बच्चों के साथ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ। मेरा बेटा शुरू से टॉपर था, मैट्रिक में उसके 744 95% मार्क्स उसने लिए हुए थे। और अब उसको जब उसने यहाँ पे पीएमसी का ये जो टेस्ट दिया है, उसकी वो जो तरीक़ाकार है ना, उसकी वजह से उस बच्चे ने मार्क्स बहुत कम लिए हैं। हालांकि वो मैट्रिक में उसने 96% गालबन नंबर लिए हुए थे, और एफएससी में भी उसके तकरीबन इसी तरह के मार्क्स थे। मैट्रिक उसका एफएससी का रिज़ल्ट आने वाला है, लेकिन मैट्रिक में उसके 96% नंबर थे। और अब इस टेस्ट में उसके नंबर 131 तकरीबन आए हुए, 131 आए हुए जी। तो 131 नंबर आने के बाद एक तलब इल्म को बहुत अफसोस भी होगा। और उसके अलावा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के रूल के हवाले से आप क्या कहेंगे? बच्चे को अफसोस बहुत ज़्यादा है। वो जब से टेस्ट दे के आया हुआ इंतहाई स्ट्रेस में है ना, वो बिल्कुल किसी से मिलजुल ही नहीं रहा और बिल्कुल कमरे में बंद हुआ है। और जो आपने वो तरीक़ाकार मुझसे पूछा है कि इनका इम्तहान देने का, लेने का तरीक़ाकार, वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उससे 2-3 साल पहले जब वो इम्तहान होते थे UHS के, उसमें बच्चों को जो इम्तहान दे के आते थे उनको कीज़ भी साथ मिलती थी। वो अपने उसको जो जवाबात उन्होंने दिए हुए होते थे उसको खुद ही वो टैली करके अंदाज़ा कर लेते थे कि उनकी गलतियाँ किस जगह पे हैं। और फिर वो अगर गलतियाँ थी तो वो उसको एक्सेप्ट करते थे कि ठीक है जी, हमसे गलती हो गई है ना। तो अब ये जो इम्तहान ले रहे हैं इसमें वो उनको की नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपने जो उन्होंने इम्तहान में लिखा है, जो उन्होंने MCQs किए हैं, उसको वो टैली नहीं किसी चीज़ के साथ कर सकते कि वो क्या गलती है उनकी कि उनको इतने कम नंबर दिए हैं। अगर उनके मार्क्स कटे हैं तो उसकी वजूहत क्या हैं, उनके पास आपका मुतालबा है कि उनको की मुहैया किया जाए? की भी मुहैया की जाए। जैसे देखिए बच्चों का, अभी मेरा बेटा कह रहे थे 190 185 तक आ जाएंगे, क्योंकि मेरे MCQs 20-30 वो कह रहा था कि MCQs आउट ऑफ कोर्स भी थे ना। लेकिन ऐसा है कि वो अब बच्चे तो कह रहे हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, तो उसके मुताबिक उन्होंने रिज़ल्ट नहीं ऐसा दिया ना। तो रिज़ल्ट हमें चेक करना चाहिए। और PMC के ये रूल्स क्या हैं कि आप जो है बच्चों को बिल्कुल वो अपने डंप कर दिया और इस तरह कर दिया। हमारी बेटी ने 2-3 साल पहले, अब हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज में है, उसने दिए थे। और उसने तो इसी तरह वो जो दूसरा था, हमारा मुतालबा ये है कि एक टेस्ट लिया जाए और एक दिन में लिया जाए और वही रिटर्न लिया जाए। बच्चे 12 साल लिख लिख के पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन आप ले रहे हैं और टेस्ट ले रहे हैं, और उसमें शफाफियत भी नहीं है, आप की भी नहीं प्रोवाइड कर रहे बच्चों को। तो बच्चे क्या करें, किस तरह चैलेंज करें? इमरान खान साहब ने ये बात की थी कि 1 नेशन 1 MD गेट। PMC के रूल्स और रेगुलेशन में भी ये लिखा हुआ है कि एक टेस्ट एक दिन सब बच्चों से लिया जाएगा। तो अब उन्होंने ये क्यों रूल ये एक दिन टेस्ट होना होता था, और ये इनके रूल में लिखा हुआ है कि ये टेस्ट एक ही दिन पूरे पाकिस्तान में लिया जाएगा, या PMC वाले एक ही दिन ये टेस्ट उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। या एक दिन की बजाय ये 30 दिनों पे चला गया ना। और दूसरा ये कि बच्चों के पास ना कोई वो की नहीं है जिसके ऊपर बच्चे अपनी जजमेंट खुद कर सकें कि हमसे ये गलती हुई है, हम एडमिट करते हैं। अब बच्चों के पास वो कंप्यूटर, जब इतने नंबरों का हक भी बनता था जो इसने दिए हैं, नंबरों का भी पता चल जाता है कि इतनी मेरी मिस्टेक हुई है, उसको वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो गलती इनसे चेक करने में होगी तो बच्चे बताएंगे ये इन्होंने गलत चेक किया हुआ है। अब ये लोग आज ये जो यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं, आप भी साथ आए हैं, तो ये एहतजाज भी ना करते, उनको पता चल जाता कि मैंने इतनी मेहनत की है। हाँ जी, ये देखें, इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़ती ना। बच्चों को जब पता चल जाता मुझसे गलती हो गई है तो वो एडमिट कर लेते ना। अब बच्चों को कुछ पता नहीं है कि वो चेकिंग कैसे हुई है, उनकी की भी गलत है, बच्चे कह रहे हैं
जिस की के तहत उन्होंने जो की डाली हुई है कंप्यूटर में चेक के लिए, जो उन्होंने दिया था ना, टेस्ट एक दिया था कि ये इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप करें ना, PMDC वालों ने अपनी वेबसाइट पे वो टेस्ट की भी गलत थी। तो हमने उनको मैसेज किया था कि ये की गलत है ना, टेस्ट के आंसर चेक किए थे ना बच्चों ने वो टेस्ट करके, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था जी गलती है। तो आप जो कीज़ हमें दिखा नहीं रहे तो क्या वजह है? देखें हमारे बच्चे, मेरी बेटी ने एंटी टेस्ट दिया था ना UHS का 3 साल पहले, तो उसकी जो MCQs में गलती आती थी ना, यानी वो उसने जो एस्टिमेट लगाया था जैसे, तो उसके 5 नंबर या 2-4 नंबर ऊपर नीचे होते थे उससे। अब ये कैसे हो सकता है कि बच्चा के 190 या 185 आए हैं और बच्चे के 130 या 140 मार्क्स आए? 50-60 नंबर्स के वो बच्चे इतना पेपर्स में भी जब मार्क्स आते हैं, बच्चे ने एस्टिमेट लगाया था, या 5 नंबर ऊपर हो जाते हैं या 5 नंबर नीचे आते हैं। इतने लाइक स्टूडेंट जो आप टॉपर हैं, तो वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बच्चा 50-80 नंबर नीचे जंप ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। इनकी कीज़ गलत हैं और ये गलत कर रहे हैं इस तरह। वन नेशन वन इंडिकेट का मकसद यही है कि पूरे पाकिस्तान में निसाब एक हो, लेकिन यहाँ पे निसाब एक नहीं है। आप देखें KPK का और है, PTB और बुक्स हैं, फेडरल की और है, सिंध की और हैं, और ये कह रहे हैं कि हम PMC हैं जी, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, हम एक ही टेस्ट लेंगे। तो ऐसा कभी हुआ है कि किसी दुनिया की किसी भी कंट्री में कि आप पढ़ाएं कुछ, निसाब कुछ दें, आपका कैरिकुलम कुछ हो और आप बाहर से फिर क्वेश्चन दें? बच्चे अफलातून तो नहीं ना कि पूरी दुनिया की उनके पास न्यूज़ होंगी। अब FSC लेवल के बच्चे का जितना मेंटल वो है, उसके मुताबिक जो पढ़ाते हैं वो उसी का कैपेबल हो सकता है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि वो पूरी दुनिया की O लेवल्स की बुक भी देख लें, A लेवल्स की बुक भी चेक कर लें, फिर उसके बाद KPK भी पढ़ लें। कोरोना में बच्चों को आगे स्ट्रेस था, पढ़ाई उस तरह हो नहीं सकी, तो ये बच्चों के साथ जुल्म ही। बाकी बच्चों को आप प्रमोट कर रहे हैं बगैर पेपरों के हैं, मैट्रिक वालों को पास कर दिया, FSC वालों को भी अभी मार्क्स का नहीं पता, लेकिन इन बच्चों के साथ इतनी ज़्यादती कि आप इनको जो सिलेबस नहीं भी पढ़ा हुआ उसमें से भी आप दे रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें दे रहे हैं। क्या कोरोना में इनको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए था कि इनका कोर्स कम से कम इनके सिलेबस में से होता? कोरोना में इनके साथ ज़्यादा ज़्यादती हो गई। वन नेशन वन इंडिकेट की बात वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की थी, क्या पैगाम है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए एक माँ की हैसियत से? इमरान खान को चाहिए कि देखें वो हमारे पूरे मुल्क के स्टूडेंट्स के भी वज़ीर-ए-आज़म हैं, और वो तो कहते हैं कि यूथ हमारी क्रीम है। तो ये जो सारे बच्चे हैं ये क्रीम है मुल्क की, पढ़ने वाले बच्चे हैं। कोई बायो जो पढ़ता है, प्री मेडिकल बच्चा पढ़ता है, वो दूसरे बच्चों से थोड़ा मेंटल लेवल में ऊपर होता है और वो पढ़ सकता है। जब उसके नंबर अच्छे आते हैं वही बायो आगे मेडिकल कॉलेज में एंटर होता है। तो इमरान खान को अपनी क्रीम अपनी यूथ के साथ ये नहीं करना चाहिए, और ये अपनी यूथ को क्या है यहाँ पे प्रमोट नहीं करेंगे, पाकिस्तान में उनके लिए टेस्टों पे टेस्ट करते रहेंगे। अब NLE भी कर दिया उन्होंने कि 4th ईयर जब BDS करेगा बच्चा या MBBS करेगा, तो 5th ईयर में जब तक वो NLE नहीं करेगा तो वो उसको नहीं कम्पीट कर सकेगा आगे, हाउस जॉब नहीं उसको करेंगे। तो क्या स्टूडेंट्स के लिए यही है कि वो बस टेस्ट ही देते रहें? उनको रिलैक्स ही मिलना चाहिए, और जो क्रीम है उसको इस तरह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको डिप्रेशन में लेके जा रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स कितने डिप्रेस हुए हैं, बच्चे कितने डिप्रेस हुए हैं। फ्यूचर के साथ एक ये खेल रहे हैं बच्चों को, यानी वो समझ नहीं रही कि ये हमारी क्रीम है और हम इनके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। किस कंट्री में ऐसे होता है? और ये तो इमरान खान तो यूथ का लीडर बन के आया था, हमें इससे बड़ी उम्मीदें थी कि ये यूथ के लिए कोई अच्छे प्रोग्राम करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि ये जो इम्तहान इन्होंने लिए हैं PMC वालों ने, इनको कैंसिल किया जाए और एक ही दिन एक ही वक्त में तमाम बच्चों का UHS जैसे पहले होता था रिटर्न टेस्ट इनका लिया जाए। पहले निसाब मुख्तलिफ होता था या पहले भी निसाब अपने अपने सूबे का अपना अपना होता था ना। कतुन को तासो द मेडिकल चकुम तलबिलमान दी और वरसरा चकुम द दुई वालिदैन दी द अगुई तफसीली खबर वावरदले खु चकुम दुई मुतालबात दी आगा मुतालबात दुई दादा चकुम द मेडिकल टेस्ट आगा दे दोबारा रिकंडक्ट करेसी और देने अलावा दुई दा हम चकुम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वैलियो च वन नेशन वन इंडिकेट नो पागे दुई दवाई च पागा दे हम अमल दरामद होशी देने अलावा चकुम दे PMC रूल दे आगे दे PMC दे रूल ना हम चकुम दे मेडिकल तलबिलमान दी आगा मुतमईन न दी PMC ता हम पकारदा चखपल रूल चकुम दे आगा सही तोगा दुई हम अदा की वाले च दे यो द स्टूडेंट बाकायदा दे फ्यूचर खबर अदा द दे सरा जमुंग द दे प्रोग्राम वक्त सर तरसी डबल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सरा उसी
अल्लाह हाफिज़।